اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دھیان سے عمل کی نیت سے دنیا کے آخری کونے تک اس بات کو پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیت کی صفائی کے مطابق توفیق نصیب ہوتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قابل احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں، یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک، ان دونوں کے بیچ میں جو جتنے مخلوقات ہیں اور آسمان کے اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے۔ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند، سورج، ستارے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ بنانے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اس کا مثال نہیں۔ اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے مخلوق ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے، ہمارے نفع کے لیے بنایا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا اور پیدا فرمایا۔ خلقت الدنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔
آخرت ایک زندگی ہے، دنیا بھی ایک زندگی ہے، لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی، یقیناً ختم ہونے والی، ختم ہو جائے گی، اس کا بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ تعالی ہے جو زبردست ہے اور کرم والا۔ لیکن ہمیں دھوکہ لگ گیا اس زندگی کے بقا کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے۔ روزانہ دیکھتے ہیں ہزاروں انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی اس دھوکے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ موت ان کے لیے تھا، آ گیا، وہ چلے گئے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا، اسی طرح ہمارے لیے بھی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اس دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، لیکن آخرت ایک زندگی ہے جس کا ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ وہ باقی رہنے والا، وہ بدلہ دینے والی زندگی ہے، بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ زندگی بدلہ دینے کے لیے ہے۔ اس دنیا میں کیا ہوا کا بدلہ وہ ملے گا، بھلا ہو تو بھلا، برا ہو تو برا، لیکن اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمیشہ رہنے والی، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زندگی کے لیے، اس عالم کے لیے بنایا۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا، لیکن آخرت کو اللہ تعالیٰ نے غائب میں رکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو بتاتے تھے، بتاتے رہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے رہے، اس کے بھلا اور برا سب کو ظاہر کر دیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ طرف لوگوں کو بلائیے، اور بلاتے تھے۔ کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے، یا تو اس ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطہ کا نام ہے دین۔ سب نبیوں کو دیا، احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی، لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے اسلام۔ ہاں،
ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک ہی دین ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنے من مانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائے گا. نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے. ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے. قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا، باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے. وہ بھی حاضر ہوتے تھے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا، اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں، وہی دین ہے. چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا. بعض آدمی یہ کہتے کہ عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وہ تو جو گناہ گار ہیں وہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. بیت اللہ کے پڑوس ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے. چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی. کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کس قبیلہ کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس قبیلہ کا بڑا کون تھا، اس خاندان کا بڑا کون تھا، اس نام پر اس قبیلہ یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے، وہ آدمی کون تھے، ان کی تعارف کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، یہ خوب جانتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعارف کراتے تھے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن والوں کے خیمہ میں گیا. وہاں پہ بہت سے آدمی مشتمل تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کرایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں شروع کی. کافی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان کو کلمہ اسلام کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، کلمہ طیبہ کی طرف بلایا. اب وہ خاموش ہو گئے، کوئی بھی نہیں بول رہا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کلمہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، چونکہ سب سے قیمتی ہے کلمہ، سب سے وزنی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا، بندہ اور اللہ کے درمیان جو دوری ہے، بعدی ہے، اس کو ختم کرنے والا. میزان میں سب سے وزنی
دل میں نور بخشنے والا. ہاں، اس کلمہ کی کثرت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتی ہے. وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جو بندہ اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا. ہاں، یہ نور والا کلمہ ہے، اس کے ساتھ خاص قسم کا تعلق ضروری ہے. اس لیے مشائخ، سلوک کے لائن کے مشائخ اس کو خوب ورد کراتے ہیں ہزار دفعہ. یہ شرک کے جڑ کو اکھاڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ خاموش رہے. دوبارہ سمجھایا، پھر بھی وہ خاموش رہے، اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ایک کونے میں ایک نوجوان تھا، انہوں نے بات بڑی دھیان سے سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے امید باندھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان نے بات سمجھی ہو اور اس کو قبول کرے گا. اس کی طرف متوجہ ہوئے اور خصوصی انداز سے اس کو سمجھایا. پھر کلمہ کو پیش کیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارا دعوت کا اصل بنیاد یہی ہے، اس کلمہ کی طرف لوگوں کو بلائے. اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں، مخلوق خدا کے لیے اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں. چونکہ جو بھی بندہ ایک دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ ایک دن نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. اور اس کلمہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو بالکل بلا حساب جنت میں چلا جائے گا. ہماری دعوت کی بنیاد یہی ہے، ایک کلمہ کی طرف ہم بلاتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تمام نبی کی دعوت، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کا کلمہ ہے. کوئی انسان آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے. زندگی میں کوئی چین نہیں تھی، سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کا پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو. یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی. ہوتا تو کھا لیتے، ہوتا تو پی لیتے، ورنہ بھوکا رہتے. بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی، بوسیدہ پرانا کپڑا ہوتا تھا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دیا. اس کلمہ کو لے کر پھرو، کوشش کرو، رو دھو اللہ سے، اللہ کے سامنے کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے. دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے. سفر میں بھی یہی کوشش ہو، حضر میں بھی یہی کوشش ہو، ملک کے اندر بھی ہو، ملک کے باہر بھی ہو. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کلمہ کو پیش کیا.
लेकिन उस नौजवान ने कहा कि मैं हमारे इलाका के सरदार की तरफ से इनके जिम्मेदार बनाया गया हूँ, इन्होंने इस कलिमा को कबूल नहीं किया। मैंने समझ गया कि आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर इनको छोड़कर मैं एक अलग कलिमा पढ़ लूंगा तो ये मुझसे अलग हो जाएगा। फिर मुझे अपने इलाका में पहुंचने के बाद जवाबदेही करनी पड़ेगी कि तुमने इनसे अलग क्यों हो गए। जैसा तुमने इनको सबक तुम्हारे हाथ में इनको सबक किया था, तुमने इसमें तफरीक करके जुदा करके आ गए। इसलिए मैं आपसे अगले साल तक मोहलत चाहता हूं कि हम सोचेंगे और अगले साल आके फिर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, या तो हमारा फैसला आपको मालूम कराएंगे। इसी तरह वो हज के बाद, हज भी उनके आदत के मुताबिक थी, कोई इस्लामी हज तो नहीं थे, वो रवाना हो गए अपने इलाका की तरफ। लेकिन उस नौजवान के दिल में जो है ये बात बिल्कुल बैठ गई थी। इन लोगों की वजह से इसने इस्लाम कबूल नहीं किया और परेशान रहे। जब काफी दूर चले गए तो वहां से अपने इलाका में पहुंचने का 2 रास्ता था। एक रास्ता वो था जिसमें वो आए थे, और एक रास्ता है जो आम चर्चा में नहीं है। उस नौजवान ने कहा कि चले हम इस रास्ते से जाएंगे। वहाँ जानवर के लिए घास फूस वगैरह का इंतजाम भी अच्छी तरह है और पानी का भी इंतजाम है, और थोड़ा आगे यहूद का इलाका है, यहूदी वहाँ बसते हैं, उनके पास बड़े बड़े आलिम हैं। इस शख्स के बारे में जिसने हमसे मिला में बात किया है उनके बारे में हम पूछेंगे। वो जो कह रहे थे कि मैं नबी हूँ और आखिरी नबी हूँ, ये सच है या झूठ है, इसके बारे में पूछेंगे। पहले तो वो लोग राजी नहीं हो रहे थे, चूंकि वो इनके जिम्मेदार थे, वो मुआफिक हो गए इनकी राय के साथ, उस रास्ते से चले। जबकि यहूद के उस इलाका में पहुंचे तो उसने यहूद के बड़े बड़े उलमा के पास गए, और मेरा में जिस आदमी से मुलाकात हुई थी, ये नहीं कहते हैं कि मैं आखिरी नबी हो, तो उनके बारे में पूछा। पूछते ही उन लोगों ने कहा, उलमा कहने लगे, अच्छा जिस आदमी ने तुमसे बात की है उनका चेहरा ऐसा है, उनकी दाढ़ी ऐसी है, उनका बाल ऐसा है, उनका नाक ऐसा है, उनका गुफ्तगू कोई तर्ज ये ऐसी है। कहाँ? उनका कद ऐसा है कि हाँ। आप लोग ज्यादा दूर नहीं आए, अभी वापस जाओ और वो जो कहे उसको मान लो, उसके दीन में तुम दाखिल हो जाओ। ये सच नबी है, सच्चा नबी है, और जो कलिमा तुमको पेश किया वह सच्चा कलिमा है। ज्यादा दूर तुम लोग नहीं आए, आप चले जाओ और हमारे यहूद के बारे में मत पूछो कि कमबख्त है, कमीना है। 2 हिस्से में बट जाएगा, एक हिस्सा उसके इत्तिबा करेगा, एक हिस्सा उनके साथ दुश्मनी करेगा। उस जिम्मेदार नौजवान ने कहा कि देखो ये भी तो यही कह रहे हैं, ये तो आलिम है, इनके पास आसमानी किताब है। देखो हमने तो उसका कोई खुलिया बयान नहीं किया, उन्होंने खुद ही पूछा, और ऐसा ही पूछा जैसा कि हमने देखा है। तो लोग कहने लगे, चले हम आ गए, बहुत दूर आ गए, अगले साल देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हक समझने के बाद उज़ुर तलाश करना ये महरूमी के सबब है। उनको बात समझ में आ गई थी, लेकिन उन्होंने उज़ुर किया।
सहाबा से हुजूर साबित नहीं है, कोई तकाजा हो और हुजूर करे ये साबित नहीं है, मुनाफिकीन से साबित है। यक़ूलून इन्ना बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरतिन इन युरीदून इल्ला फिरारा। मुनाफिक कहते कि हमारा घर खाली है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते कि बात ऐसे नहीं है। वो असल में इस तकाजा पूरा करने से अपने को बचाना चाहता है, भागना चाहता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिनकी इताअत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई सहाबा की जमात है, उनमें से किसी ने कभी कोई हुजूर नहीं की। और दीन हक वो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हो वो दीन हक है, उसके इत्तिबा करो। हर काम में, हर तकाजे में, हर हरकत में इत्तिबा करो, हिदायत मिल जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने हुजूर कर दिया कि नहीं, बहुत दूर आ गया, अगले साल देखेंगे। हमने सुन लिया ना, और इनसे भी सबूत भी मिली। अगले साल वो लोग लौट कर नहीं आए, चला गया। लेकिन अगले साल कोई हादसा ऐसा पेश आया कि उस इलाका से सरदार ने किसी काफिला को हज के लिए भेजने से मना कर दिया कि इस साल हज के लिए कोई भी नहीं जाएगा। ये लोग मुंतजर रहे। इससे बाद वाले साल, वो साल भी कोई ऐसा हुआ, सरदार ने कहा नहीं ये साल भी नहीं जाएगा। इसी तरह करते करते 20 साल गुजर गया। 20वें साल में वो नौजवान, उस जमाने में जो 20 साल पहले जो नौजवान थे, वो आया और वो अकेला ही बचे रहे, अकेला ही जिंदा रहा। इनके जितने साथी थे सबका इंतकाल हो गया। हाँ, हुजूर इंसान को महरूम कर देता है। हम तो इज्तिमा में आते हैं और हुजूर के गट्ठर लेकर आते हैं कि तश्कील वाले अगर पकड़ लें तो मैं पहले ये हुजूर करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। नहीं, हुजूर को क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने अगर कबूल कर लिया तो हमारा सब कुछ अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा। हम भी अल्लाह के जिम्मे में चले जाएंगे, हमारे घर के जितने हैं वो भी अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा। हाँ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो ढूंढते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 20 साल पहले जिस आदमी को देखा था वो कहीं मिल जाए। ढूंढते ढूंढते मुलाकात हो गई। उस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस्लाम करने के लिए आए थे। हज इस्लाम करने के लिए आए थे। एक मजमास के साथ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग मजमा भी होता था, नहीं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के अहकामात को अदा करते थे और पहले अपना हक, अपना हज के सिलसिले में जो हुक्म है उसको पूरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा की तरफ चेहरा फिरा कर लोगों से कहते, सहाबा से कहते कि खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज के अहकामात को सीख लो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कराते थे। तो आदमी वहां पहुंचे, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए और पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे पहचाना? 20 साल पहले एक दफा देखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखते ही फरमाया कि तो मैसरत है ना, तो मैसरा है। उसका नाम था मैसरा, तो मैसरा है। वो खुश हो गए। यही तरीका है। दाई जो होते हैं, दीनदार जो होते हैं
اور کسی کے ساتھ اس کا تعلق اگر دین کے اعتبار سے ہو تو اس کو بھولتے نہیں. بہت اللہ والے دنیا سے گزر گئے، آخری زندگی میں اپنے کے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن کس کا 3 چلہ ہوا، کس کا نہیں ہوا، کس کا 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا، وہ یاد رہتا تھا. ہمارے بنگلہ دیش کے ذمہ دار تھے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آخری زندگی میں وہ سب کچھ بھول گئے تھے. ان کا ایک بیٹا رہتا تھا باہر ملک، اب تو اس کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال پہلے. وہ باپ کے اس خبر سن کر بھاگے، ککرائل میں پہنچے. 3-4 آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانا، جو ان کے ساتھ رہتے تھے. بیٹے نے آ کر سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے، معصوم ہے. اس کا ایک نام معصوم تھا، ایک نام عبدالحمید تھا. یہ عبدالحمید ہے، آپ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہاں رہتے ہیں. آپ کی بیماری کی خبر سے وہ سن کر وہ آ گیا، پہچانا ہی نہیں. اتنے میں ایک آدمی آئے جو حضرت کو بہت محبت کرتے تھے. 3 چلہ ہوا، سال نہیں ہوا تھا. اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ حاجی صاحب 3 چلہ تو ہو گیا، سال نہیں لگاؤ گے؟ ہاں، چونکہ یہ تعلق جو ہے نا یہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ انسان بھولتے نہیں. ہاں، جس کا کلمہ اللہ کے لیے ہو گیا، مرتے وقت وہ کلمہ اس کو یاد آ جائے گا. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. ہاں، اس لیے عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو قبول کرنے کی کوشش، کرانے کی کوشش بھی کرنی ہے. ہاں، یعنی کلمہ کے ساتھ اخلاص بھی ہو. میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، کہا کہ تو میسر ہے. خوش ہو گئے، کتنے دنوں کے بعد میرا نام یاد ہے. اور فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. میرے محترم دوستو، یعنی وہ تو پہلے اسلام میں داخل ہو گیا تھا. اس کا اظہار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ بنا دیا ان کے ایمان پر. پھر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے جتنے ساتھی تھے ہم 20 سال پہلے آئے تھے. انہوں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ اگلے سال آئے گا، پھر اسلام قبول کرے گا، اسلام میں داخل ہوگا. ان کے پاس یہی ایک صورت تھی، ان کو یہی معلوم تھا کہ نبی کے سامنے جا کر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، اسلامی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے اگلے سال آنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اگلے سال کوئی قافلہ کی اجازت نہیں ملی حج کے لیے. 2 سال بھی، 3 سال بھی، اسی طرح کرتے کرتے 19 سال گزر گیا. 20 سال ہے، اس وقت اجازت ملے. یا رسول اللہ، اس قافلے میں جتنے تھے سب کا انتقال ہو گیا سوائے میرے کے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو تیار تھے کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سنا، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس دین کے باہر رہتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نجات اور کامیابی صرف اسی دین میں ہے جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لایا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی دعوت کی ذمہ داری دی تھی
उस नींद में दाखिल होने का जरिया दरवाजा ये कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक दफा के लिए बंदा पढ़ ले तो उसके जिंदगी के तमाम गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। कसरत से पढ़ने की आदत बन गई, सुबह शाम पढ़ते हैं, उठते बैठते पढ़ते हैं, यानी हर हाल में इसके जिक्र में होते हैं और क़यामत के दिन हंसता हुआ जन्नत में जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस कलमे को साथ लेकर चलना है, लोगों को इसकी तरफ बुलाना है। लोग अगर ना माने ना सुने फिर अपने को तोहमत दो कि हो सकता है कि तेरा अपना कलिमा कबूल नहीं हुआ, वरना लोग कबूल करते फिर को इस कलिमा का पढ़ना शुरू कर दे ताकि अल्लाह को रहम आ जाए। एक कलिमा के साथ एक किस्म का खास ताल्लुक पैदा हो जाए, जिस तरह के सहाबा का खास ताल्लुक पैदा हो गया था। वो जहां भी जाते थे उनकी जबान समझ में नहीं आती थी, लेकिन इस कलमा को कहते ही वो लोग अपने दीन को छोड़कर, दीन तो नहीं है तर्ज जिंदगी है, अपने तर्ज जिंदगी को छोड़कर इस कलमा को कबूल कर लेते थे। चूंकि सहाबा के लिए अल्लाह ताला ने इस कलमा को कबूल कर लिया था। जैसे कि जिसको करंट लग जाता है उसके बदन में कोई अगर हाथ डाल दे उसको भी लग जाता है। ये कमी हमारी तरफ से है कि लोग मानते नहीं, लोग सुनते नहीं। हम जाते हैं, लोग मस्जिद में आते नहीं। हो सकता है कि हमारा मस्जिद में आना जो है अल्लाह के कबूल नहीं हुआ, इसलिए अल्लाह से माफी मांगे, बार बार मांगते रहे कि अल्लाह आपने जो मस्जिद में लाया है मुझे इसको कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले। जैसा कि अमल शर्त है, इसी तरह कबूल कराना भी शर्त है। इखलास के बगैर किसी भी अमल का कोई कीमत नहीं है, जितना बड़ा क्यों ना हो। अगर कबूल ना हुआ तो उसका कोई बदला नहीं मिलेगा, चाहे शहीद हो, जाहिरी तौर पर शहीद हो, चाहे आलिम हो, चाहे सही हो, अल्लाह के लिए होना शर्त है। जमात जो चलते हैं ना उसमें ये सब अल्लाह के लिए है या तो दूसरा कोई चीज मिलावट भी है, चीज की मिलावट भी है। इसकी एक अलामत ये होती है कि जो भी हालत हो किसी पर किसी का शिकायत नहीं। अगर शिकायत हो उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये कहा, उसने यूं बर्ताव किए, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने इनसे अच्छा बर्ताव देखने के लिए आया था लेकिन ये नहीं मिला, इसलिए शिकायत है। नहीं, किसी के भले बुरे बर्ताव को देखने के लिए हम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते हैं, हम निकलते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। साहबा का किसी पर कोई शिकायत नहीं होती थी क्योंकि सब अल्लाह के लिए करते थे। दूसरे साहबा तो दरकिनार अपने घर में भी बीवी की कोई शिकायत नहीं होती थी, शौहर पर, शौहर का कोई शिकायत नहीं होती थी अपनी बीवी पर। कोई शिकायत नहीं थी, चूंकि उनका मकसद दुनिया में कोई चीज लेना देना नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था आखिरत में वो कामयाब हो जाए। जिस जहन्नम के बारे में कुरान और हदीस में बताया गया है उससे नजात मिल जाए, जिस जन्नत की बशरत दी गई है वो जन्नत हासिल हो जाए। किससे? अल्लाह को राजी करने से। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, इसको कबूल भी कराना है। हर अमल को अल्लाह से कबूल कराने की कोशिश हो।
کہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کوشش ہو، لیکن قبول کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ ہاں، ہر چیز کی ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول کے ساتھ ہو تو خریدار اس کو لیتے ہیں، لیول اوپر نہ ہو تو خریدار اس کو نہیں لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل کا لیول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص طریقہ ہے۔ اس لیول کے ساتھ اگر اللہ کے یہاں پہنچے گا اور اندر نیت بھی اللہ کی راضی کی ہو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جو ہے وہی علم ہے، وہی علم ہے جس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہماری حالت میں تبدیلی آ گئی، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد کر کے بیٹھے بچوں کی طرح، ضد کرتے نہیں جاؤں گا مدرسے میں، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اس کو پٹائی کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا جاؤ، تم نے اگر کیا نا آئس کریم ملے گا، وہاں پہنچتے ایک آئس کریم مل جائے گا۔ دیکھو ایک ہفتہ پورا تو انہیں پابندی کے ساتھ اگر مدرسے میں جاتا رہا تو ہفتہ ختم ہونے کے نیا جوتا مل جائے گا، نیا کپڑا مل جائے گا، فلاں کھلونا مل جائے گا۔ آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں، جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی آئس کریم کے پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، نئے جوتے کی نہیں ہے، وہ جو ہے نا بالکل یعنی اس کے عادی بن گئے، اس کی طرف رغبت حاصل ہو گئی، راغب ہو گئے، مجھے تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ پہلے تو نگد چاہتے تھے، اب ادھار چاہنے لگے۔ پڑھائی ختم کر ڈاکٹر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا، انجینئر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ماحول میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بازار میں دین کی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے دین سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو، کہ تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا، اور جس کو فضائل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ سنتے سنتے لوگوں میں ابھار پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ قابو میں آتا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، زندگی کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پڑھ لو روزانہ 100 مرتبہ، قیامت کے میدان میں تیرا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ ہاں، پڑھ لو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اگر میزان کے پلے میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ بھاری نکلے گا۔ ہاں، پڑھ لینے میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اس کے ذرا اثر بھی تمہارے، اس کے ذرہ بھی باقی رہے گا تو ایک دن تم کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ ہاں، اور اس دنیا کے 10 گنا ایک جنت تم کو ملے گی۔ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ کسی عمل کے فضائل کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں صحابہ کا قول ہے، نہیں ہے۔
عمل کے فضائل تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اکثر کچھ اللہ تعالیٰ نے وہی مطلوب کے ذریعے سے بتا دیا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا اور تمام انسانوں کو پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا، اسلام میں داخل کر دینا. تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جا کے اندر داخل ہو کے کام کرو. جو آدمی دفتر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دکان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کھیت میں جاتے ہیں پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھانا ہے لوگوں کہ تم اسلام میں داخل ہو جا کر جا کے وہاں کا کام کرو. کام کیا ہے؟ کام یہ سب سے اہم کام ہے نماز. نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا. من صلی صلاۃ العصر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ وہ نمازی بن گئے. گویا کہ کیا ہو گیا؟ وہ نمازی بن گیا. وہ سو گیا لیکن آدھی رات اس کی نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائے گی، نمازی بن گیا. پھر اٹھ کر فجر پڑھی تو گویا کو نمازی بن گیا. پورا رات جاگ کر عبادت کرنے کی نیکیاں ان کو ملے گی. یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت سے بندہ اللہ کے یہاں عابد بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا. ہاں، یعنی ہر حال میں گویا کو عبادت کر رہا ہے. سو گیا، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. گویا کو عابد بن گیا، عبادت کرنے والا. اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور اس پر ایک وعدہ بھی میں نے کیا کہ جو بھی بندہ اس نماز پاس و نماز کا اہتمام کرے گا میں اس کو اپنے ذمہ داری میں جنت میں داخل کر دوں گا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کام کرنا ہے. اگر کام نہ کرے نا تو وہ اس زمین میں، ایمان کی زمین میں ان کی استقامت حاصل نہیں ہوتی. جیسا کہ دفتر میں جاتا تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، کیا اس کی نوکری رہے گی؟ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1-2 سال کے بعد کہا جائے تو ایسے نکل جائے، اس کو نکل دیتے ہیں. کیوں؟ داخل تو ہوا تھا، نوکری تو ملی تھی، دفتر میں آتے تو تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتی. اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، چھٹی دے دیا جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا، داخل ہونے کے بعد کام میں لگ جانا. ہاں، اللہ کے قانون ہے. کوئی آدمی کسی عمل کے بارے میں اس کی کمزوری ہے لیکن وہ اگر اس عمل کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دعوت دینے کے جتنے صفات ہیں ان صفات کے ساتھ دیتے رہے تو لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہوگا. اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا. ابو جہل کا بیٹا
बाप भी सबसे बड़ा दुश्मन था, बेटा भी सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत अकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बन गए। लेकिन हुजूर जमीन पर सबसे बड़ा खायर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाजा अबू तालिब, उन्होंने इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने अल्लाह चाहा नहीं, उनके इस्लाम का इरादा अल्लाह ताला ने नहीं किया। चूंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, नबी के हाथ में नहीं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अब जिसको चाहे उसको अब हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि हिदायत तो उसको मिलेगा जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, चाहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी हम दावत देते हैं नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, बेहतरीन अखलाक के लिए, जिस अखलाक में कोई जुल्म ना हो, हक तलफी ना हो, जिसमें बड़ाई ना हो, तकब्बुरी ना हो, उजुब ना हो, रिया ना हो, इस अखलाक की दावत देंगे। जिसको हम देंगे उसको तो वो लेगा या नहीं लेगा ये तो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन जो आदमी दावत देता रहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अमल का दरवाजा खोल देगा, उसको तौफीक मिल जाएगी। इसीलिए हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो चीज अपने अंदर लाना चाहो तो सूरत दावत लाओ। मतलब जो अमल, जिस पर अमल करना चाहो उसको दावत देना शुरू कर दो। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जो दावत देते हैं उसकी तरफ अल्लाह ताला की मेहरबानी का फैजान शुरू हो जाता है। क्यों? ये तमाम नबियों का काम है। ये क्या है? तमाम नबियों का काम है। ये तमाम नबियों के नकल उतर रहे हैं। दुनिया में देखें ना, सबसे ज्यादा कमाती है वो लोग जो दोषियों की नकल उतरती है। माँ बनने की नकल उतरती है, बीवी बनने की नकल उतरती है, उनकी आमदनी सबसे ज्यादा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, दाई जो होते हैं ना, तमाम अंबिया के नकल उतरते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उन पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन शर्त यह है सिफात के साथ हो, बड़ाई ना हो, जुल्म के साथ ना हो, हक तलफी के साथ ना हो, रिया ना हो, उजुब ना हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अल्लाह के लिए तवाज़ु के साथ दुनिया तलबी के बगैर सिर्फ आखिरत में लेने के लिए कोई बंदा 200 तक पहुंच जाए, उसने कलमा ना पढ़ी हो तो उसका कलमा पढ़ाने की कोशिश करे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो उसको काम में लगाने की कोशिश करे। हाँ, जिसने कलमा पढ़ लिया उसको तो इस्लामी दौलत में नौकरी मिल गई, अब काम करो। हाँ, काम क्या? नमाज है, रोजा है, माल हो तो ज़कात है, माल हो तो हज है, अल्लाह का जिक्र है, मखलूक के खैर कहीं इस काम में लग जाओ। बोले क्या होगा इससे? तेरे दुनिया और आखिरत बन जाएगा। चूंकि नमाजी की रोजी अल्लाह के जिम्मे में है, ये वादा है हदीस में। रिज़िक की तंगी खत्म कर दी जाएगी, ये वादा है। रोजादार के जिक्र रिज़िक में बरकत का वादा है, हज में तवंगनी का वादा है। जिसका हज कबूल होता है वो फिर कभी फकीर नहीं होगा। जिसका हज कबूल हो गया
जन्नत के अलावा दूसरा कोई जगह ठिकाना नहीं है। ज़कात में माल की हिफाजत का वादा है, सदकात में माल के बढ़ने का वादा है। ये काम करो। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दाई का अमल जब सही हो जाएगा तो उसके अमल जो है लोगों को, अमल ही लोगों को खींचेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों को खींचते थे। लोग आते थे दूर दूर से देखने के लिए। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराते थे, खाना पीने का इंतजाम करते थे। 1, 2, 3 दिन के अंदर वो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। बल्कि जिन्होंने कसम खाई थी इस्लाम में न आने का, इस्लाम कबूल ना करने का, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे का अखलाक देखकर हजरत हिंदा कसम खाई थी। लेकिन जबकि मुसलमान के हाथ पर, सहाबा के हाथ पर मक्का फतह हुआ तो मक्का की औरतें, कुंवारी औरतें, संदसीदा औरतें सब इसके इंतजार थे। जब कोई मुल्क फतह होता है तो पहला हमला जो है वहां के औरतों पर होती है। लेकिन रात शुरू हुआ, कोई नहीं आया किसी के घर में। हिंदा ने सोचा कि थोड़ा रात और ज्यादा हो जाए तो आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। किसी के घर में भी न चीखने की आवाज, न रोने की आवाज, न कोई जुल्म की आवाज नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता घर से निकले। क्या कहा ये लोग? तो देखा कि बैतुल्लाह भरा हुआ है। कोई तवाफ में मशगूल है, कोई नमाज में, कोई रोने जारी में। कहते कि जो दीन इस अखलाक को सिखलाता है उस दीन से बाहर नहीं रहा जा सकता। अखलाक से हिंदा जैसे सख्त मिजाज की औरत इस्लाम में दाखिल हुआ। इसी तरह मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऊंची अखलाक की जरूरत है जिसमें खैर कहीं भरा हुआ हो। तमाम इंसान के लिए, इंसान नहीं है बल्कि तमाम मखलूकात के लिए खैर कहीं सबके लिए है। इकराम और ताजीम जो है मुसलमान के लिए, खैर कहीं सबके लिए है। जो भी मदीना में आ जाता था सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन जाता। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता था, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। इस खैर खाई का जज्बा जो है, ये जज्बा गायब को खींचते हैं इस्लाम की तरफ। अब तो खैर कहीं नहीं है। खैर कहीं नहीं। अल्लाह करे गैरों के लिए जो खैर खाई हजरत साहबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमैन के दिल में था, वो खैर कहीं का जज्बा हमारे दिल में भी पैदा हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी, उम्र इतना हो गया चलना फिरना मुश्किल है, फिर भी कोई काम कर रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि बाबा इस उम्र में क्यों काम करते हो, तो परेशानी क्यों करते हो, उठाते हो? कहते कि उमर ने हम पर भी टैक्स लगाया। हर आदमी को इतना टैक्स देना होगा साल भर में। मेरे बच्चे जो कमाते हैं उससे किसी तरह का गुजारा हो जाता है, कि पैसा नहीं बचता, तो हमारे टैक्स का पैसा वो कहां से देगा? इसलिए मैं कोशिश करता हूं मेरे जिम्मे में जो टैक्स है उसको खुद कमाई करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये बात दिल में लगी, आप दीदा हो गए और उन्होंने मदीना पहुंचकर सारा माजूरी जितने इतने उम्र के जो हो गए उसको टैक्स माफ कर दिया। यानी खाए खाए उनके लिए भी थी,
पहले से पता नहीं था कि इस टैक्स को जमा करने के सिलसिले में उसको कितना तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए उसको भी माफ कर दिया। हाँ, गैर मुस्लिम पर भी उनका ये था, खैर खाई था, मुसलमान पर भी थे। जिसके अंदर खैर कहे का जज्बा पैदा हो जाता है वो कभी थकते नहीं, उसकी नींद खत्म हो जाती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में खैर कहे का जज्बा था, इसलिए पूरा मदीना रात को सो जाते थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो नहीं सकते थे। वो चक्कर लगाते थे मदीने में, किसका कोई शिकायत तो नहीं है। एक दिन ऐसा पूरा मदीना चक्कर लगाया, कोई भी नहीं मिले। मदीने से बाहर निकले तो बत्ती नजर आने लगी। क्या बात है, वह बत्ती कैसी? वह तो क्या आबादी नहीं है। जल्दी से पहुंचे, देखा कि एक औरत है, आसपास चंद बच्चे हैं जो भूख की वजह से रो रहे हैं और वो औरत कुछ पका रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर और थोड़ी दूर रुक गए। अच्छा ठीक है, पहले पकाना खत्म हो जाए, बच्चे खा ले, फिर बात करूंगा। लेकिन पकाना खत्म नहीं होता। फिर आगे बढ़े, अब कौन है, बच्चे कौन है, अब क्या पका रही हैं? कहते कुछ भी नहीं, पानी और पत्थर आग पर रखकर आग जला रही हूं ताकि बच्चे समझे कि कोई पक रही है, हालांकि कुछ भी नहीं है। कैदी से बच्चा भूखा है, ये रो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो थक कर सो जाए, फिर मैं कुछ आराम कर लूंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कुछ भी नहीं कहा, वहां से भागता हुआ मदीने में आए। खिचड़ ली, घी लिया, खिचड़ लिया, घी ली और पनीर वगैरह लेकर वहां पहुंच गए और अपने हाथ से पकाया, हलवा बनाया, बच्चों को खिलाया। बच्चे की आदत होती है कि जब भूख लगता है, रोता है, पेट भर जाता है तो खिलना शुरू कर देते हैं। फिर उस माँ से अर्ज किया कि आप भी कुछ खा लो। फिर पूछा कि कौन है तुम? कहते कि मैं एक बेवा औरत हूँ, ये बच्चे सारे, इनका बाप नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं, हमारे पास जीने के लिए कोई असबाब नहीं है। हज़रत उमर ने कहा कि कल आ जाना मदीने में, उमर के दरबार में आ जाना, मैं वहां हाजिर रहूंगा आपके लिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, खैर कही यही दिन है, अद्दीन व नसीहा, यही दिन है। खैर कही होना चाहिए, दिल में दुश्मनी हो और जबान में खैर कही हो, ये वो आदमी जो है हर दिन की हकीकत से महरूम है। ऐसा पर्दा की आड़ में एक दूसरे को मारने के लिए, खत्म कर देने के लिए कोशिश जारी है और जबान में खूब खैर कही है। ये खैर कही नहीं है, मुनाफिकी है। मुनाफिक अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुनाफिकीन के साथ दुश्मनी सबसे बड़ी है। इसलिए कहा गया, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे होंगे, नीचे दर्जे में होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दीन में खुसूसियत है, इस कलिमा में खुसूसियत है, नमाज में खुसूसियत है कि दुश्मनी खत्म हो जाती है, खैर खाई पैदा होती है। हाँ, बाहर से हिजरत करके मदीना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के साथ भाईचारी बना दिया कि तुम्हारा भाई है, ले जाओ। हाँ, इतना खुश हुआ कि बास मदीना वाले अंसार आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास जमीन है, मेरे भाई को इसका आधा दे दे। इतना जमीन है, इतना बाग है, मेरे भाई को आधा दे दे, मेरे भाई को कारोबार का आधा दे दे। आते थे लोग। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये दीन के सम्राट है। दुनिया
भर के इंसान अगर दीनदार बन जाएंगे, ईमान और अमल सालेहा वाला बन जाएंगे, तो मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये दुश्मनी और अदावत खत्म हो जाएगी। ये करोड़ डॉलर जो इस जमाने में खर्च हो रहे हैं दोस्ती को खत्म करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमानदार होगा और अमल वाला होगा, अल्लाह ताला करीब उनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। बिल्कुल जिसमें कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, दीनी मोहब्बत जिसको कहते हैं। इस्लाम की समानत है। पूरे दुनिया परेशान है, एक दूसरे का दुश्मन है। इसका वजह यह कि दीन न होने की वजह से, बस और कुछ नहीं है। खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं है, कपड़े वगैरह की कोई कमी नहीं है। वो तो आला से आला किस्म तक पहुंच गया। मोहब्बत सिर्फ वो कमी जो है वो दीन में कमी है, ईमान की कमी है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इन मजमा का जमा होना, हमारा ये जमा होना जो है ये इसीलिए है कि पूरे दुनिया में फैल कर इस दीन के एतबार से जितने कमी है उसको हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे बस। अगर हमने कोशिश किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके समरत जाहिर करेंगे। अगर हमारा कोशिश जो है वो सिफात के साथ हो, सुन्नत के मुताबिक हो, मुसलसल हो, अल्लाह के रजा के लिए हो, दोस्तों के हुकूक को अदा करते हुए हो, तो इंशाअल्लाह दुनिया इसका असर देखेगा। चूंकि अल्लाह ताला मुखलिसीन की मेहनत को जाया नहीं करता, मुखलिसीन की मेहनत जाया होने नहीं देता। जब हम हिम्मत के साथ, अज़ाइम के साथ निकल पड़ेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता दे देगा। अल्लाह ताला क्या करेगा? रास्ता दे देगा, सुलझा देगा। अल्लाह ताला क्या करना है, कैसा करना है, कहां से करना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद आती रहेगी। चूंकि इस काम का जिम्मेदार खुद अल्लाह का काम है। लोगों को खैर की तरफ बुलाना ये अल्लाह का काम है। जो आदमी इस काम को करने के लिए खड़ा होगा, अल्लाह ताला की मदद उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगी। और उनमें जितने इस काम करने के लिए जितने इस्तेदाद की जरूरत है वो इस्तेदाद अल्लाह ताला खुद पैदा फरमा देंगे। हाँ, सहाबा में पहले इस्तेदाद कहाँ थे? वो तो इस्लाम से पहले उनके जिंदगी का एक हिस्सा हालात कबूर में गुजरी है, तो फिर उस जमाने में वो क्यों बाहर मुल्क में जाकर अपना, बाहर वाले जितने मुल्क थे उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया, उन पर फतवात हासिल क्यों नहीं किया? पहले इस्तेदाद नहीं थे। इस्लाम में दाखिल होने के बाद अल्लाह ताला ने जो ही बंदा अमल पूरा करता रहा, अल्लाह ताला उनके दिल में इस्तेदाद की इजाफा का फैजान शुरू कर दिया। फिर एक उमर पैदा हुआ तो आधा दुनिया उनके खिलाफत के इहाता में आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद तो पहले से पहले भी थे। कहाँ थे उसके वो तेजी बहादुरी? जब इस्लाम में आया तो अल्लाह ताला ने उनमें इस्तेदाद पैदा कर दी। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा थे पहले, लेकिन जब इस्लाम में आया तो फातिह मिस्र बन गया। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्तेदाद अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के खजाने में है। फिलहाल हमारे पास जो है उसको लेकर अगर हम खड़ा हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह, तो इस्तेदाद अल्लाह ताला की तरफ से मरहमत होती रहेगी। इसलिए सब तैयार है ना इंशाअल्लाह? हाँ, पूरी दुनिया के लिए
قیامت تک آنے والے انسان کے لیے نہ وقت کی تعین ہو، نہ علاقہ کی تحدید ہو، ملک کی تحدید ہو، بلکہ کھلا اس کلمہ کے آواز کا لے کر ہم دنیا کے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک دو سے نہ ہو تو کوئی کسی بندہ کا آواز، کسی بندہ کی کوئی آواز، دل کی آواز اللہ کو پسند آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انقلاب پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک مجمع مذاکرہ کا ایک مجمع کرنا کیا ہے، ہم پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے صرف یہی ایک مجمع ہے۔ حج میں تو بہت آدمی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے۔ ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کا پوچھتا نہیں۔ اب تو پوچھتا تو نہیں ہے، کھینچتا ہے، یعنی تصویر کھینچتا ہے۔ بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، معلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سب کے تصویر کھینچتا ہے۔ لیکن حج تو پوچھنے کا تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب کیسا کرو، کیا کرو؟ ہاں میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم تو یہاں پوچھنے کے لیے آئے، کرنا کیا ہے؟ دنیا کی یہ حالت ہے، میرا اپنا یہ حالت ہے، گھر کی یہ حالت ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ سب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ دین میں کمی کی وجہ سے گناہ ہے، اور جتنا کچھ ظاہر ہوا ہمارے توقع کے خلاف، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنے بلا اور مصائب تم پر آ پہنچے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ گناہ کا راستہ جب کھلتا ہے جب کہ انسان عمل کا راستہ کو، نیک عمل کا راستہ کو بند کر دیتا ہے یا تو تنگ کر دیتا ہے، یہ تو مخصوص عمل میں مشغول ہوتا ہے، تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، امت مسلمہ کو ایمان اور اعمال کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان اور اعمال کو مکمل کر کے اب تک جنہوں نے کلمات کو نہیں پڑھا ان تک پہنچ جاؤ۔ پہلے ان سے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا، تو عمر کے لیے دعائیں مانگا، ایک عمر کے حق میں قبول ہو گیا۔ ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح ہمیں سے وہ محنت میں کمی آ گئی، اسی طرح دعا میں اس سے زیادہ کمی آ گئی۔ دعا کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسباب کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات دعا پر گزر دیتے تھے امت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، یہ منع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی منع ہے، ایک کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے، کفری کے دروازہ کو کھول دیتا ہے مایوسی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے تقاضا دیا جاتا ہے اس تمام تقاضوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی قبول کرے۔ اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے، 1.5